وادی میں لگاتار بارش کی وجہ سے دریا میں پانی کا لیول بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بارش اور برفباری کی وجہ سے وادی میں درجہ حرارت میں بھی گراوٹ درج کی گئی ہے۔ اگر بارش کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو علاقے میں سیلاب جیسے صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بارش کی وجہ سے پھلوں کی فصل کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 18-19 اپریل کو عام طور پر بادل چھائے رہنے کے امکان ہیں۔ بتا دیں کہ اس وقت بارش کی وجہ سے لگاتار ہو رہی ان بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں افراتفری کا ماحول دیکھنے کو ملا ہے۔ خاص طور پہ میدانی علاقوں میں ندیوں کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہ تھوڑے متاثر ہوئے ہیں، سڑکیں تھوڑی سی جام ہوئی ہے اور کئی جگہ پہ آواجاہی بھی متاثر ہوئی ہے۔ وادی میں لگاتار بارش نے پریشانیاں بڑھا دی ہے۔ دریا میں پانی کا لیول کافی بڑھ گیا ہے، پانی کا استر کافی زیادہ بڑھا ہے، اضافہ ہوا ہے، سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ بارش کی وجہ سے فصلوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ خاص طور پر جو پھل فروٹ ہوتے ہیں اس ٹائم پہ جو باغبانی کے شعبے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ چونکہ پھول اور چھوٹے چھوٹے جو پھل نکلتے ہیں یہ وہی ٹائم ہے، پھولوں کے نکلنے کا ٹائم ہے، اور ایسے میں بارش کی یہ موٹی موٹی بوندیں یا پھر سیلاب جیسے صورتحال باغوں کو چوپٹ کر سکتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ انتظامیہ سے ان تمام معاملوں میں مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ فی الحال ایک ہی فائدہ بارش سے دکھائی دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ موسم میں تھوڑی سی درجہ حرارت میں تھوڑی سی گراوٹ درج کی گئی ہے، گرمی سے لوگوں کو راحت ملی ہے، لیکن کھیت کھلیان ایسے میں پانی کی تیز بہاؤ کی چپیٹ میں آ کر کے برباد ہو رہے ہیں، باغات تباہ ہو رہے ہیں اور کئی جگہ پہ ندیوں میں افان جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پانی کا استر اچانک سے بڑھ گیا ہے، لیول بڑھ گیا ہے اور آمد و رفت کئی جگہ پہ متاثر ہے۔ سیدھا رخ کریں گے بارہمولہ کا، ہمارے نمائندے عادل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عادل، کیا کچھ دیکھ پا رہے ہیں آپ بارش کی صورتحال کے مد نظر؟ دیکھیں عامر، جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وادی کشمیر کے اندر پچھلے 2-3 دنوں سے جو موسمی صورتحال بنی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کل دن بھر بھی یہاں پر جو ہے زوردار بارشوں کا سلسلہ دیکھنے کو ملا۔ وہی اس کے بعد جو یہاں کی معاملاتی زندگی وہ کہیں نہ کہیں متاثر جو ہے وہ نظر آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، لیکن صبح سویرے سے ہم دیکھ رہے ہیں یا اس وقت اگر ہم موسمی صورتحال کی بات کریں جہاں پر اس وقت ہلکی دھوپ جو ہے کھلی آئی ہوئی ہے، لیکن کئی جگہ پر اس وقت بھی کالے بادل جو ہے وہ چھائے ہوئے۔ وہی اس کے بعد ہم نے دیکھا جتنے بھی یہاں پر جو ندی نالے ہیں، چاہے ہم دریائے جہلم سے لے کر نالے فیروز پورہ تک بات کریں گے جہاں پر پانی کی سطح میں لگاتار اضافہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، تو جہاں پر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کل شام کو یہاں پر جو ایڈوائزری جاری کر دی گئی، چاہے سیاحوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو عام لوگ ہیں انہیں جو ہے پریکاشنری میجرز لینے ہوں گے تاکہ کسی طرح کوئی حادثہ جو ہے وہ سامنے نہ آئے۔ تو اس کے چلتے ہم نے دیکھا کہ پانی کی سطح میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی شری نگر کے اندر صبح سویرے ہم نے دیکھا کہ ایک بوٹ جو ہے وہ ڈوب گیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ 6 کے قریب جو بچے ہیں انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ گنوا بیٹھی۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ اس وقت جو موسمی صورتحال وادی کشمیر کے اندر بنی ہوئی ہے جہاں پر پہاڑی علاقوں پر مڈ سلائڈ لینڈ سلائڈز کا جو ہے وہ کھسک کے آئی ہے، چاہے ہم نارتھ کشمیر کے اوڑی کی بات کریں جہاں پر ایک سڑک پر جو ہے مڈ سلائڈز آئی ہوئی تھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا ٹریفک کئی گھنٹوں تک جو ہے متاثر رہا ہے۔ جموں شری نگر نیشنل ہائی وے پر جو پسی گرائی تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ٹریفک جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے متاثر ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اگر چیزیں فی الحال جو ہے کلیئر کر لیا گیا اور یاتایات کے لیے ایک طرفہ سے فی الحال ٹریفک کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو ایڈوائزریاں دی جا رہی ہے ٹریولرز کو، ڈرائیورز کے، عام لوگوں کو، انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کا پالن کرنا چاہیے، ان پروٹوکالز کا باضابطہ طور پالن کرنا چاہیے تاکہ کسی طرح کوئی جانی نقصان جو ہے یہاں پر نہ ہو سکے۔ تو محکمہ موسمیات سے فی الحال یہ کہنا ہے کہ اگر آج شام تک موسم میں جو ہے تھوڑی بہت بہتری جو ہے وہ نظر آئے گی، لیکن کل سے ایک بار پھر وادی کشمیر کے اندر جو ہے ایک بار پھر بارشوں اور پہاڑی علاقوں پر ہلکی برفباری کے آثار جو ہے وہ جتائے جا رہے ہیں، اور 20 اپریل تک جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ موسم جو ہے جوں کا توں رہے گا جہاں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش جو ہے وہ وادی کشمیر کے اندر ایک بار پھر جو ہے دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن وہی دوسرے سائڈ سے ہم دیکھیں گے عام لوگ اس وقت جو ہے کافی طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہی ہم نے دیکھا کہ جب یہاں پر ندی نالوں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا، وہی نالے فیروز پورہ کی اگر ہم بات کریں یہاں پر لوگوں میں کافی زیادہ تشویش پایا جا رہا ہے، اور جس طرح سے یہاں پر فلڈ اینڈ کنٹرول اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لگاتار کوششیں کی جا رہی ہے، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ شری نگر کے اندر جو دلدوز دہلانے والا جو واقعہ یہاں پر پیش آیا، کہیں نہ کہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا جتنے بھی سیاسی سماجی رہنما انہوں نے باضابطہ طور اس میں بڑے دکھ کا اظہار جو ہے کیا ہے، وہ یہاں پر LG ایڈمنسٹریشن کی طرف سے IUT ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو ہے کوششیں کی جا رہی ہے کسی طرح کی کوئی یہاں پر مزید لوگوں کو پریشانی نہ آئے۔ اس حوالے سے یہاں پر جتنے بھی کنٹرول رومز ہیں انہیں جو ہے فی الحال آپریشنل بنایا جا رہا ہے، انہیں فی الحال جو ہے ڈپلائی کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی جانی نقصان یہاں پر۔ کون سی جگہ ہے، کون کون سے راستے ہیں جو متاثر ہوا ہے اس وقت سب سے زیادہ؟
देखिए, अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, जिस तरह मैंने कहा कि जो उड़ी का इलाका पड़ता है, उसके नजदीक इलाका पड़ता है, जहाँ पर लगातार तेज बारिश होने की वजह से जो उड़ी नामला रोड है वो फिलहाल यातायात के लिए जो बंद है, क्योंकि यहाँ पर मड स्लाइड्स आने की वजह से फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार कोशिश की जाए जल्द अज जल्द जो है क्लियर किया जाए, ताकि लोगों को मजीद मुश्किल का सामना न करना पड़े। वही अगर हम नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा की बात करेंगे, जहाँ पर हम पीर की गली की रोड की बात करेंगे, या इसके अलावा जोजिला रोड की बात करेंगे, सिमथन टॉप, राजदान पास, जितने भी वो हाई आल्टीट्यूड एरियाज है या जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं, कहीं ना कहीं वहां पर ज्यादा बर्फबारी हुई है और फिलहाल यातायात के लिए इन रोडों को जो है एहतियात के लिए बंद कर दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो हिल स्टेशन है बारामूला के अंदर, जहां पर इस वक्त जो है लैंडस्लाइड्स आने की वजह से एहतियातन जो है इन रोड्स को जो है बंद कर लिया गया। जब तक कि मौसम जो है साजगार नहीं हो सकता है, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को कहा जा रहा है कि इस रोड पर जो है ट्रैवल ना करें, और बाज़ाब्ता तौर जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे हम सयाहों के लिहाज से बात करें या आम लोगों के लिहाज से बात करेंगे, इन्हें बाज़ाब्ता तौर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो यहाँ पर कंट्रोल रूम्स भी एस्टेब्लिश किए गए, या जो यहाँ पर कुछ ऐसे एडवाइजरियाँ दी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को भी चाहिए इन चीजों का पालन करे ताकि मजीद जाने यहाँ पर जाया ना हो सके। तो जिस तरह से फिलहाल इस वक्त ये सूरत हाल बरकरार रह सकती है आदिल, महकमे मौसमियात ने इस हवाले से क्या कुछ कहा है? देखिए, जिस से मैंने कहा कि इस वक्त अगर हम आज दिन के मौसमी सूरत हाल की बात करें, इस वक्त मौसम जो है अगर यहाँ पर बारिशें नहीं हो रही है, मौसम इस वक्त पूरी तरीके से आसमान जो अबराल हो रही है, कहीं कहीं जगह पर हल्की धूप जो है निकल आई हुई है, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि 20 तक जो है आमतौर पर महकमा मौसमियात का कहना है कि बीच बीच में यहाँ पर मजीद बारिशें जो है पहाड़ी इलाकों पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। तो हम ये कहेंगे कि 20 अप्रैल तक जो है वादी कश्मीर के अंदर मौसमी सूरत हाल जो ऐसी ही बने रहेगी, जहाँ पर कई पहाड़ी इलाकों पर जो है भारी बारिशों का जो है आशंका जताई जा रही है, वही कई मैदानी इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई जो है वो जताई जा रही है। तो जिस तरह से हमने देखा कि जो मौसमी सूरत हाल बनी थी, हमें देखा कि सिटी से लेकर अगर हम टाउन्स की बात करें, यहाँ पर जितने भी सड़कें वगैरह है, जो भी ड्रेनेज है, कहीं ना कहीं वो ज़ेर आब आ चुके थे, और कहीं ना कहीं हमने देखा कि कल यहाँ पर लोगों को काफी सारी मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि और मजीद दिक्कतें लोगों को ना, इस हवाले से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को, मैन और मिशनरी को जो है अलर्ट रखा गया है। तो देखना होगा ये खास कि आने वाले दिनों में मौसम जो है किस तरह का रुख अख्तियार कर सकता है, कि मौसमी सूरत हाल कैसी होगी, इस हवाले से बाज़ाब्ते तौर देखना होगा कि ग्राउंड पर जो है किस तरह के लोगों को जो इस हवाले से सहूलियत जो है वो बहम जो है रखी जाएगी। कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए क्या, या फिर बागबानी से जुड़े हुए जो लोग हैं, क्या उनके लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है? उनको कितना नुकसान? देखिए, जिस तरह से हमने देखा था कि वादी कश्मीर के अंदर जो मौसमी सूरत हाल बनी थी, उसके बाद जो यहाँ के एक्सपर्ट्स है, यहाँ डिपार्टमेंट्स की तरफ से, या जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है, इनकी तरफ से पहले ही जो यहाँ पर फार्मर्स है, जो जमींदारी तबके से वाबस्ता लोग हैं, किसान लोग हैं, इन्हें पहली एडवाइजरी जो है जारी कर दी गई। चूंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें, पूरे वादी कश्मीर की बात करें, कुछ ऐसे फसलें यहाँ पर पक चुकी है, तैयार हो चुकी है, या एप्पल ऑर्चर्ड्स के हवाले से बात करेंगे, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया, एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया, फिलहाल किसी तरह कोई छिड़काव दवा का ना किया जाए, फिलहाल कोई एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर फील्ड्स में, हॉर्टिकल्चर फील्ड्स में ना करे, जब तक मौसम जो पूरी तरीके से साजगार नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से ये एडवाइजरी जब जारी कर दी गई, तो किसानों को भी चाहिए इन एडवाइजरी का पालन करे, ताकि मजीद उनके फसलों को नुकसान जो है वो ना पहुंच सके। लेकिन महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि जिस तरह से मैंने कहा कि 20 अप्रैल तक जो मौसमी सूरत हाल वादी कश्मीर के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगी, इस सवाल से ये भी कहा जा रहा है कि कई कई पहाड़ी इलाकों पर जो है ओले पड़ने का भी खतरा है। तो इस सवाल से ये खास देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे या मेवा बागात की बात करेंगे जिनके शगुफे जो है फूट आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग सकता है कि अगर जो मजीद यहाँ पर तेज बारिशें होती है, ओले पड़ सकती है, तो कहीं ना कहीं इससे किसानों को थोड़ी बहुत जो है नुकसान का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। और उम्मीद करेंगे कि वादी कश्मीर के अंदर जल्द अज जल्द मौसम में कदरी बेहतरी आए, ताकि मजीद यहाँ पर लोगों को मुश्किलात जो है वो ना हो सके। जी बिल्कुल। इससे क्या टूरिज्म का डिपार्टमेंट मुतासिर हुआ है? रास्तों के ब्लॉक होने की वजह से क्या सयाहों की आमद में किसी हद तक तब्दीली हो सकती है? देखिए आमिर, जिस से हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो बाहर के राज्यों में तापमान बना हुआ है, इसी को मद्देनजर रखते हुए जो बाहर के राज्यों से यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, चाहे हम या जो बाई एयर आते हैं या जो बाई रोड आते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो दिक्कत है इस हवाले से आती है जब श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है ब्लॉक होता है। लेकिन अगर हम शायद मुकाम गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, जितने भी बाकी पर्यटन स्थल है जहाँ पर भारी संख्या में इस वक्त भी पर्यटक मौजूद है, कहीं ना कहीं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले ही जो है कुछ जो इंतजाम किए जाते हैं, ताकि सयाहों को
यहाँ पर मुश्किलात ना हो। इस सवाल से हम देखते हैं कि जो भी यहाँ पर पर्यटन स्थल है इस वक्त अच्छी खासी तादाद सयाह की मौजूद है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, इस वक्त हम एक पार्क में खड़े हैं, यहाँ पर भी अच्छी खासी तादाद मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। कहीं ना कहीं वो इस मौसम का यहाँ पर आनंद लेते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो सयाहों के लिहाज से पहले एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट रहती है इस सवाल से किसी तरह कोई दिक्कतें ना हो सयाहों को। उनको भी चाहिए कि जिस तरह से जो एडवाइजरी दी जा रही है उनका पालन करना चाहिए ताकि इन्हें किसी मुश्किलात का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो इस सवाल से मैं ये कह दूं सयाह पर किसी तरह कोई असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। सयाह इस वक्त खूब इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, खूब इस मौसम में लुत्फअंदोज होते हुए जो है वो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो उम्मीद की जा सकती है कि लोगों के लिए ये मौसम फ़ायदेमंद हो और लोगों के लिए परेशानी का सबब न बने और इंतज़ामिया भी अलर्ट रहे उन लोगों के लिए जिसको ज़रूरत है मदद की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदिल और तमाम मालूमात के लिए।